बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अल यवान की जानिब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज मैं आपको एक नौजवान के फार्म पे लेके आया हूँ जो कि खुले आसमान तले वसी जगह पे वाक़ है। इनका कट्टा बच्चा का फार्म है। इनकी देसी मुर्गियों का फार्म था, वो भी 500 मुर्गियों का फार्म मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। आज हम इनके कट्टा बच्चा फार्म की बात करेंगे। खुली चरागाहों में पलने वाले और उनके पीछे वो छोटा सा फार्म नज़र आ रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे और इनके ओनर से भी बात करेंगे जो इसको रन कर रहा है। जब इस तरह की खुली जगहों में वाक़या हंसते खेलते मेहनत करने वाले नौजवानों को देखता हूं तो मुझे तो बहुत खुशी होती है। खैर चलिए, कम खर्चे में तैयार करता आपको भी ये सादा सा खूबसूरत खुली जगह में वाक़या ये खूबसूरत सा फार्म दिखाते हैं और इसके साथ साथ इन कट्टों बछड़ों और कटियों को पालने वाले नौजवान से बात भी करेंगे कि वो कैसे इनको पालता है, कब क्या डालता है, किन बातों का उसने ख्याल रखा, क्या सोच के उसने ये फार्मिंग शुरू की और उसको शेड बनाने में कितने अखराजात आ गए, कितनी जगह में उसने शेड बनाया हुआ है, इसमें कितने जानवर रखे जा सकते हैं और इनके लिए कितना चारा काफ़ी होता है। गर्ज खार वो छोटी मोटी बातें जो इन कट्टों बछड़ों को पालने के हवाले से अहम हो सकती हैं, हम इनसे पूछेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल क्लियर ना हुआ हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक बार वक्त पहुँच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की नाम है तुहाडा? सिकंदर अली। सिकंदर भाईया केड़ा इलाका जे? सियालकोट। अच्छा दस्सियो कि तुहाडे कोल किन्ने जानवर ने? मेरे को इस टाइम जेड़ा ना 19 जानवर ने। ये केड़े केड़े जानवर ने? बच्चे ने, कट्टे ने ते कट्टियां ने। किन्ने बच्चे, किन्ने कट्टे ते किन्नियां कट्टियां जे? करीबन बच्चे है ने 9 बच्चे ने ते 4 कट्टे 5 कट्टे ने ते बकाया कट्टियां ने। ते सर तुसी किन्नी देर तो यह काम करदे हो पे? मनु तकरीबन 2 महीने हो गए ने। अच्छा नवां स्टार्ट कीता है? हाँ जी। ते ए जेड़े जानवर ने ए केड़े इलाके चों खरीददे हो? ए बडियाने मंडी चों कुछ खरीदे जे ते कुछ ऐनी फिर टुर के। ते तुहानू कित्थों आइडिया आया कि तुसी ए कट्टे ते बच्चे छोटे छोटे रखे ने? बस एवें जेड़ा ना शौक ही एक ते लै के ते ओह पाले। इस तो पहले की काम करदे हो? इस तो पहले मैं घर आटो इलैक्ट्रीशियन का काम करना हाँ। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਰੀਦੀਦਾ। 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਫੇਰ ਟੁਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਸਤਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ। ਬਿਲ ਫਰਦ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਲਏ ਨੇ 21,000 ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 30,000 ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। अच्छा कुछ 21,000 च कुछ 30,000 च। हाँ जी। ते कुछ लोग सिर्फ कट्टे रखते ने ते कुछ सिर्फ बच्चे रखते ने। तुसी कट्टे भी रखे ने बच्चे भी रखे ने, अदी की वजह है? बस जेड़ा ना एक अपना शौक ही वे दो चीज़ां मैं रखनी है। एक चीज़ इत्थे पुछनी चाहवां कि कट्टे या बच्चे कट्ठे रखन या कट्ठे चलाने च कोई मसला मसाइल ते नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं। कोई आंदे ने बच्चे इधर नस जांदे ने कट्टे इधर नस जांदे ने? किसे पासे नूं नहीं नसदे है, सही चोकदे ने। ठीक है। मैं ते जिदों दे रखे ने सारे इकट्ठे ने। ठीक है। ते किस तरह पालदे हो? चार के पालदे या पट्ठे पांदे खुरलियां च? नहीं, सुबह जेड़ा ना चारी दे ने ते शाम नूं खुरलियां च पट्ठे पाई दे ने। शाम नूं खुरलियां च पट्ठे पांदे? किन्ने क पट्ठे पांदे इन्हां नूं? इन्हां नूं पट्ठे तकरीबन जेड़ा ना रेड़ा पूरा पट्ठियां दा खड़ीदा। ठीक है। हाँ जी। रोजाना दा किन्ना खर्चा आ जांदा फी कट्टा या बच्चा? ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ कि रेड़े च मतलब किन्ने मरले पट्ठे दे तुसीं कट्टे ने रेड़े च? ਕੋਈ 1.5 ਮਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਠੇ ਪੈ ਚਰੀ? ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ 1.5 ਮਰਲਾ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? 20 जानवर ने टोटल। ਹਾਂਜੀ। 20 ਨੂੰ 1.5 ਮਰਲਾ ਪੱਠੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਚਰਾਈ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ 1.5 ਮਰਲਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? 2 2 ਬੰਦੇ? ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਚਣੇ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਚ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਰਾਵੇਂ ਵੀ ਕੰਦੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਚਰਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ। ਵੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਖਾਲ ਵਡੇਵਿਆਂ ਦੀ ਖਾਲ। ਬਸ ਜੀ। ਇਹ ਕੱਟੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਖਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ? ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? 2।
2 ਬੰਦੇ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਛੋਟਾ? ਛੋਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੀ ਹਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੰਜੀ ਸ਼ੁੰਜੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ? ਚਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ? ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ? ਕੀੜੇ ਪੈਈਆਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਲਜੈਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਚੜ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਗਵਾਈਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਚਿਚੜਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਰੇਅ ਅਗਰ ਡੰਗਰ ਝੱਟ ਵੀ ਲਵਣ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਜੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੈੱਡ ਜੇ 30 ਗਾਰਡਰ ਪਾਏ ਨੇ। 30 ਗਾਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਮਰਲੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲੇ 'ਚ? 7 ਮਰਲੇ। 7 ਮਰਲੇ 'ਚ ਜੀ। ਉਤੋਂ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ? ਕੱਚਾ ਹੈ ਉਤੋਂ ਤੇ ਥੱਲੋਂ? ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ? ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਖ ਡੇਢ ਗਏ। ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੱਖ ਡੇਢ ਕੇ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਚੂਚੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਚੂਚੇ ਵੀ? ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖੋਲੀਦਾ ਤੇ ਦਾਣਾ ਛਾਣਾ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੱਛੇ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਨਸਲ ਦੇ ਪੇਜ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਕ ਸੰਭਾਲੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 50,000 ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 1 ਸਾਲ 'ਚ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ। ਜੀ। ਯਾਨੀ 10,000 ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, 21,000 ਤੋਂ 30,000 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਸੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ 25,000 ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ 25,000 ਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 35,000 ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ 50,000 ਦਾ ਵਿਕੇਦਾ ਤੇ ਫੀ ਜਾਨਵਰ 15,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਵੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵੱਛੇ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਡ ਪਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਅਗਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਹਰ ਪਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ? ਜੇ ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਚ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਵੇਚ ਲਓ। ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਭਰਦੇ ਨੇ? ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਫੀਡ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁੱਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਪਲਦਾ ਹੈ? ਭਾਜੀ ਖੁੱਲਾ ਫਿਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫੀਡ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣੀ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੀ। ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲਿਓ। 0308 ਜੀ 70 164 ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲਿਓ। 0308 70 164 ਪੂਰਾ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? 70 ਫਿਰ ਅੱਗੇ 100 ਪੂਰਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 64 701000 ਹਾਂਜੀ 64 ਜੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਇਲਾਕਾ ਪਿੰਡ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਤੇ। ਸੌਂਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ? ਖਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ। ਖਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਅੱਡਾ ਕਿੰਗਰਾ ਰੋਡ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਵਹਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਟੁਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤਿਆ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਰਲਿਆਂ 'ਚ? 7 ਮਰਲੇ। 7 ਮਰਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ 'ਚ 50 ਵੀ ਆਈਆਂ ਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਈ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
सही है। तो मुस्तकबिल जी 4 दवारी बनानी है जी, महीने डेढ़ दे विच मुकम्मल करना है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो में कोई कमियां कोताहियां हों तो इनको बेहतर करने के लिए अपनी मुफीद आरा से ज़रूर नवाजिए। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।